부활하신 그리스도께서 두 가지를 말씀하셨어요. The resurrected Lord spoke of two things. 하나는 세계 복음화를 말씀하셨습니다. One, he spoke of world evangelization. 말하자면 선교를 얘기하신 거죠. In other words, he spoke of missions. 그리고 하나의 약속은 너희와 항상 함께하겠다 그랬습니다. And the other being that I will be with you always to the ends of the age. 오늘 우리 선교사님들과 또 많은 성도님들이 부활절 이후에 역사하신 그 응답을 찾아내야 됩니다. Many of our missionaries, many of our believers, we must discover the answers that Jesus gave after the resurrection. 우리 인생을 바꾸는 세 가지 기도와 응답인데 그 이전에 먼저 확인해야 될 사실이 몇 개 있습니다. There are three prayers and answers to change our life, but before that, we must confirm a couple things. 그 첫째는 세계 복음화는 멈춘 적이 없습니다. The first of which, world evangelization has never stopped. 절대로 멈춘 적이 없습니다. It has never stopped before. 막은 적도 없습니다. It has never been blocked. 두 번째 확인해야 될 사실입니다. The second fact we must confirm. 지금까지 증거를 보니 복음 외에는 모든 것이 재앙이었습니다. The evidence that we see now, other than the gospel, everything else was disaster. 세 번째로 확인해야 될 게 있어요. 먼저 믿기 전에요. And before we believe, there's a third thing we must confirm. 영적인 과학을 전혀 모르는 거예요. People don't know at all the spiritual science. 그래서 완전히 유대인들은 그 이후에 후대들을 망하게 한 겁니다. That is why the Jewish people completely had their posterity fail. 네 번째로 여러분 꼭 확인하고 가야 될 게 뭐냐? What is the fourth thing you must confirm? 지금도 하나님은 구원의 역사, 전도, 선교를 이루고 계십니다. Even now, God is fulfilling the works of salvation, evangelism, and missions. 지금도 말씀을 성취하고 계십니다. Even now, He is fulfilling His word. 지금도 기도에 응답하고 계십니다. Even now, He is answering our prayer. 이 흐름에 내가 어디 있냐를 확인하고 가야 돼요. And in this stream, we must confirm, where are we? 왜 하나님은 예수님께서는 이를 어마어마한 영적 서밋을 약속하셨을까요? Why did Jesus 확인해야 promise 돼요. us this immense spiritual summit? 내가 배운 것, 내가 살아왔던 것, What I've learned, the life I lived. 내가 가진 것. 그런데 그걸로는 세계 복음화 불가능. But with those things, world evangelization is impossible. 그래서 오늘 중요한 기도 세 가지가 나왔어요. That is what the important three prayers are given today. 이게 본론입니다. This is the main. 중요한 기도와 응답, 완전히 인생을 뒤바꾸는 역사에 나왔어요. You must absolutely know this very important prayer and answer that changes your life. 첫째입니다. First, 그리스도를 알고 믿고 누리는 기도입니다. it is the prayer that knows, that believes, and enjoys Christ. 안다는 말이 무슨 말이죠? What does it mean to know? 완전히 저 사람과 동거동락하면서 내가 그 사람 체험 알아. 다른 겁니다. I've lived with that person. I've worked with that person. I know that person. It's completely different. 영원하신 그리스도 누리는 기도입니다. It is the prayer that enjoys the eternal Christ. 성삼위 하나님, 영세전 그리스도, The triune God, the Christ of long ages past, 성육신하신 그리스도, the Jesus incarnate, 부활하신 그리스도, the resurrected Christ, 재림주로 오실 그리스도, the Christ who will return as the second, 마지막 때 심판주로 설 그리스도입니다. and finally he will come as the Lord of the judgment. 이걸 알고 부활을 쳐다보고 기도하는 거예요. You must know this. Look at the resurrection and pray. 두 번째입니다. Secondly, 부활의 증거를 누리는 기도입니다. it is the prayer that 부활하셨으니까. enjoys the evidence of the resurrection. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 이 말은 역사적인 증거를 이룹니다. Suffered under Pontius Pilate. That is a historic record. 더 중요한 거는요, 성경적인 증거예요. More importantly, is the scriptural evidence. 예언됐어요. It has been prophesied. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. He died according to Scripture. He rose again according to Scripture. 부활하신 그리스도께서요, 내 이름으로 귀신 쫓아내라.
The resurrected Christ said, in my name drive out demons. 그래서 만민에게로 가라. So go to all the peoples. 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. Lay your hand on the sick and they will be healed. 보좌에서 너와 함께함이라. From the throne I will be with you. 성령 충만함 받으라. Receive the filling of the Holy Spirit. 땅 끝까지 정인 내리라. You will be my witnesses to the ends of the earth. 부활하는 메시지 그대로의 증거를 붙잡아 이거로 기도해. Hold to the evidence of the resurrection message. You must hold to this and pray. 세 번째 겁니다. The third, 중요한 걸 줬어요. he gave us an important thing. 그리스도 예수라는 이름을 누리는 기도를 시작해라. Start the prayer that enjoys the name of Christ Jesus. 양 잡을 필요가 없어요. There's no need to capture lambs anymore. 뭐 피제사 드릴 필요가 없어 이제. There's no need for blood sacrifice. 그리스도께서 완성하신 겁니다. Christ has completed. 그래서 십자가에서 다 이루었다. That is on the cross he says it is finished. 영원하신 그리스도, The eternal 영원한 Christ. 거예요. He's eternal. 그 중에 부활하신 그리스도. And the resurrected Christ, 뭘 남겼습니까? what did he leave behind? 내 이름으로 무엇이든지 구하라. To ask for anything in my 내 name. 이름으로 귀신 쫓아내라. In my name drive out demons. 내 이름으로 사단 결박해라. In my name bind 내 Satan. 이름으로 만물을 움직여라. In my name move all of creation. 그겁니다. That's it. 결론 맺겠습니다. Making the conclusion. 세 가지 기도하세요. From now do 3 prayers. 여러분은 하나님의 자녀요, 선교사입니다. You are the children of God. You are 여러분은 missionaries. 하나님의 자녀요, 중직자입니다. You're the children of God. You're church 렘넌트입니다. officers. You're the remnants. 당당하게 신분 기도입니다. Boldly, it is your 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니 to those who receive, to those who believe in His name, He gave the right to become the 당당히 children of 기도하세요. God. 일곱 망대 여정 이정표 계속 기도하라니까 걱정하지 말고 Be bold and continuously pray for the 7 partisan journey and guideposts. 하나님 나라의 마도록 기다려라. Wait for the kingdom of God to come upon you. 권능 받을 것이다. You will receive power. 땅 끝까지 정인 될 것이다. You will be witnesses to the ends of the earth. 두 번째 뭐요? Secondly, 권세 기도. that's prayer of authority. 모든 흑암 세력, 우리 집안 흑암 세력들은 예수 그리스도 이름으로 결박될지어다. And check this out. When you pray to bind all the force of darkness in our family, they will be bound. 마지막으로 뭐냐? Finally, 영적 배경 누리는 기도입니다. it is the prayer that enjoys the spiritual background. 애타게 40일 동안 보좌의 배경 설명했어요. For 40 days, he sincerely expressed concerning the 이게 너의 망대다 이 말이요. throne of the kingdom of God. This is 이게 your 너의 part. 여정이고 이정표야. This is your journey, your guidepost. 우리는 그리스도께 주는 힘을 가지고 세계 살리러 간다. With the Christ-given strength, we're going to go save the world. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으라 했으니까요. I will be with you always to the ends of the age. 내가 내 교회를 세우리라 그랬어요. I will build my church. 성령 충만 받으면 정인 되라가 아니고 되리라. You see the filling of the Holy Spirit. He doesn't say become. He said you will be my witnesses. 우리가 잘못해서 당하는 고난 말고 복음 때문에 그리스도와 함께 당하는 고난은 영광입니다. 초대교회 성도들이 증거했던 복음 내용을 요약을 하자면 십자가와 부활이라고 얘기할 수가 있습니다. 십자가와 부활에 대한 증인, 그게 초대교회 복음의 내용이고 또 저와 여러분이 걸어가는 신앙생활의 내용이기도 합니다. 주와 함께 우리가 죽으면 또한 주와 함께 살 것이다. 또 참으면 주와 함께 왕도로 사게 될 것이다. 말씀 안에 그 길이 있다. 그래서 이 비밀을 안다면은 복음과 함께 받는 고난은 영광인 줄 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 가장 어려운 때에 하나님은 가장 중요한 일을 행하셨다. 그래서 지금 중요한 전도 캠프가 진행될 겁니다. 지역 살리는 하나님의 절대를 하나님이 행하시니까 그것을 보는 캠프다. 24 기도 속에 있는 전도 제자를 세우는 캠프다. 25 행하시는 하나님의 응답 속에 절대 제자 혼자가 아니고
전도 제자 팀이 일어나야 돼요. 올해 주시는 영혼응답의 시작, 그 속에 있는 영혼응답의 시작을 이루는 전도 시스템이 세워질 수 있도록, 고난과 함께 하나님의 영광소로 들어가려면 선택이 중요하잖아요. 언제든지 우리는 믿음의 선택을, 의의 좁은 문을 들어가라. 우리는 하나님이 준비하신 좁은 문을 선택해야 돼요. 그 선택에 대한 기준을 잘 기록한 것이 사도행전 2장 42절 본문입니다. 어떤 문제가 있든지 저와 여러분의 첫 번째 선택은 말씀 중심이 되어야 됩니다. 우리는 영적 싸움의 현장에 있잖아요. 영적으로 승리할 수 있는 공격력 무기요, 하나님의 말씀, 성령의 검. 내가 너와 함께 할 거야. 말씀을 붙들고 좌로나 우로나 치우치지 마라. 어떤 현장이든지 하나님 말씀대로 된다. 성경은 하나님의 사람으로 온전케 하고 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하는 능력이 있다. 말세를 이기는 유일한 길. 양들은 목자의 음성을 듣게 돼 있다. 제자를 부르실 때부터 나를 따라와라. 그러면서 하나님이 원하시는 두 번째 선택이 뭡니까? 떡을 떼며 7벼를 붙들고 7금 촛대사를 다는 시내가 가라사대. 주의 성수에서 흘러나오는 물이 가는 모든 현장을 다 살리게 돼. 그래서 사모늘의 가장 중요한 키포인트는 강단입니다. 그래서 예배는 모든 것이다. 예배에 성공하면 인생이 성공하는 것이다. 교회 중심. 모든 것을 성취하시는 그리스도 안에 모든 게 다 들었어요. 교회는 그의 몸이다. 그냥 몸이 아니고 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 몸이다. 그 몸된 교회를 위해서 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다. 교회를 바르게 이해를 해야 돼요. 아무리 힘들고 어려운 일이 있어도 그리스도의 몸된 교회를 중심한 선택을 해버려야 돼요. 초대교회 성도들이 내 생각이 아니고 언약을 붙들고 기도하기 전에 힘썼다. 하나님의 뜻을 따랐어. 그래서 하나님 중심. 하나님이 기뻐하는 초대교회 운동은, 초대교회 응답은 말씀 중심, 예배 중심, 교회 중심, 하나님 중심. 문제가 올수록 이게 뭔지를 깊이 이해를 해야 돼요. 로컬과 파라가 조화된 글로벌. 그래서 그 지역에 있는 교회를 가서 그 지역에 있는 성도들을 그 교회 중심으로 전도운동 되도록 살려놓는 거예요. 그래서 이 복음을 위해서 가다 보면 고난도 오고 문제도 있고 그렇게 되어 있습니다. 현재 받고 있는 고난은 곧 임하게 될 장차 올 영광과 비교할 수가 없다. 그 재앙 가운데 있는 모든 피조물도 회복되기를 원해요. 예수님이 오실 때는 완전 회복되는 거예요. 하나님의 형상을 잃어버린 인간에게는 뭐가 있느냐? 뭔지는 모르고 길은 모르지만 구원에 대한 열망이 있어요. 거기에 저와 여러분이 복음을 전달해야 돼요. 우리에게는 하나님 나라와 구원에 대한 축복과 세계 복음화의 소망이 있습니다. 하나님이 이루신다. 그 이루실 소망을 위해서 우리가 할 수 있는 게 뭡니까? 기다림과 참는 거요. 소망이 있으니까. 중요한 선택의 순간에 여러분이 살라고 선택을 하면 안 되고 주와 복음을 위해서 살라고 선택을 해야 돼요. 그러면 죽지 않습니다. 왜 그러냐? 제자들에게는 함께 왕노릇하는 축복으로 역사하시게 돼 있어요. 그래서 우리가 영광스러운 고난의 길을 선택해야 돼요. 복음을 위해서 고난받는 것은 하나님 허락하신 축복이다 이 말이에요. 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도라 말하기 전하기를 쉬지 아니하니라. 생을 걸어버려. 그래서 이 길을 가기 위해서 흔들지 않는 증인이 되려면 뭘 해야 됩니까? 언약을 확인해야 돼요. 그래서 큰 문제 속에 하나님이 내게 주신 거 확인해야 돼요.
거기에 이게 맞다면 뭘 선택해야 됩니까? 선택은 좁은 문이요. 하나님이 원하는 선택을 해라 이 말이에요. 그 하나님의 뜻을 들어야 돼요. 양들은 목자의 음성을 듣는다. 목자의 음성이 들리면 뭐 하면 됩니까? 잠잠하면 돼요. 침묵. 감사함으로 기도하면 돼요. 렘넌트들이 정말 그리스도 중심으로 설 수 있는 시간 하나님 주셨다 이래. 그리스도께서 이미 승리하셨기 때문에 협력해서 선을 이루실 것이다. 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 하려라. 그래서 내가 죽으면 승리하신 그리스도의 부활의 능력에 동참하게 됩니다. 함께 왕노릇하게 될 것이다. 여기에 문제가 생기고 어려워질수록 부족하지만 임마누엘 울산교회 건축과 영적 건축은 더 중요해집니다. 하나님은 더 큰 응답과 위로로 영광으로 역사할 겁니다. 이 지금 광야길은 죽음의 길입니다. 这旷野路是死亡之路， 여기가 죽음의 길인데 가장 많은 응답을 주었어요. 这里是死亡之路，但是赐下了最多的应允。 예, 완전히 언약의 길이었습니다. 희망의 길이었습니다. 原来是圣约之路，而且是希望之路， 여기는 절대 불가능합니다. 而且这里是绝对不可能。 광야에서 싸우면서 못 가요. 在旷野不可能靠着征战能够走完， 그런데 하나님께서는 절대 가능을 보여주어서 최고의 메시지를 광야에서 다 줬습니다. 但神显明了 그렇죠 绝对可能，而且在旷野赐给了最绝对的信心，对吧？ 하나님께서는 이 속에서 그날 10가지 기적을 이루었어요. 神在这里当天行了10个神迹， 본 겁니다. 是看到了， 절대 가능합니다. 是绝对可能的。 하나님의 능력으로 10가지 기적이 일어난 거예요. 借着神的能力兴起了10个神迹， 홍해를 건너게 한 겁니다. 而且让他们渡过了红海。 홍해 건너기는 두 가지 이유. 过红海的2个理由 이스라엘 민족에게 믿음을 심어준 겁니다. 是给以色列百姓种下了信 또 하나 心， 이유. 还有一个理由， 끝까지 따라오는 애국 군대를 장례식시킨 겁니다. 直到最后一直追杀的埃及 홍해로 军队，是把他们 이때 沉没在红海中。这个时候， 하나님이 사람을 알지 못하죠. 주의 사자가 모세 앞에서 这个时候神差遣人所不知道的主的使者在摩西的前方， 인도했단 말이에요. 是引导的。 이게 각인 뿌리 체질돼 버리면 어떻게 됩니까? 当这个形成刻印根基和体制的时候，会怎样？ 완전히 운명을 뒤바꿔 버립니다. 能够彻底颠覆命运， 그야말로 출허감이 돼 버려요. 真的能够可以出黑暗。 5가지 여러분이 볼 수 있어야 됩니다. 你们应该能够看到这5个， 그러면 각인됩니다. 那么就能够刻印。 이걸 기도로 누릴 때 뿌리 내려요. 借着祷告享受这些的时候，才会扎下根基。 이게 체질질 때 세상 바꿀 수 있거든요. 这个新生体制的时候，能够 첫째입니다. 第一个 세절기 是3个节期 각인시켜라. 要刻印， 뭐죠? 是指什么？ 구원의 능력입니다. 是得救的救恩的能力。 양의 피 바른 날 흑암에서 해방되었다. 抹羊血的日子出了黑暗， 절대로 딴 것으로는 안 된다. 借着别的绝对不能， 이게 유월절이에요. 那就是逾越节， 각인시키라. 要刻印。 광야 가는 길에 하나님이 주신 능력만 되는 것이다. 在旷野路上，只有神赐下的能力才能， 오순절 是五旬节， 전혀 두려워하지 마라. 丝毫没有必要害怕， 세상 살릴 배경이 있다. 有能够救活世界的背景 뭐죠? 是什么呢？ 수장절, 收藏节、 보호자. 宝座， 이걸 각인시키래. 是要刻印这些。 두 번째입니다. 第二个， 왜 성막 중심이냐? 为什么应该以圣幕为中心？ 지성소. 是至圣所， 이게 중요합니다. 这是重， 우리의 보호자의 배경 말하죠. 也意味着我们的宝座。 여기에는 보호자와 하나님의 나라와 일이 이루어지는 곳이란 말이에요. 这里是宝座，还有神的国和神国的事成就的地方。 하나님의 주의 천사들을 보내서
하나님의 언약을 이루는 겁니다. 这更惊奇的是，这里有基路伯，是指天使神 믿으셔야 差派天使 됩니다. 来成就神的圣约，应该相信， 각인시키라. 要刻印 간간한 중에 在走的路上 성소 하여 나왔습니다. 이거 각인시키라 이 是 말이에요. 要刻印这些， 물두멍 有洗涤盆， 살리는 성기를 말하는 물두멍이죠. 是指能够拯救人 이게 的 다 그리스도를 圣 얘기하는 洁 거예요. ，都是预表基督。 떡상이 있어요. 还有陈设饼的桌子， 생명의 떡 是指生命的粮， 그리스도. 是意味基督， 생명의 빛 是指生命之光， 그리스도. 是基督。 딴 걸로는 안 因 돼요. 为借着别的是不能， 들어가면 기름 있어요. 而且进去之后有膏油， 생명의 성령. 是生命的圣灵。 이게 성소에 들어간 这些在圣所里 사명입니다. 是使命， 이걸 각인시키란 是要 말이에요. 刻印这些， 이방인을 살리는 24, 25 영혼을 만들어라. 要建造能够救活外邦人的24、25，还有永远。 병든 자 살리는 24, 25 영혼을 만들어라. 要建造能够救活生病的人的24、25，还有永远。 렘넌트 살리는 24, 25 영혼을 만들어라. 要建造能够救活软嫩的24、25，还有永远。 셋들 是3个院子， 기억하라는 겁니다. 是说你要纪念。 마지막으로 뭡니까? 最后是什么？ 생명근 안식일 뭐죠? 是不顾性命的安息日，是指什么？ 검토일 시대 是周末3休日时代， 꼭 기억해야 됩니다. 一定要切记。 금요일 날에는 치유 축제를 열어라. 周五的时候要举办治愈的庆典， 토요일 날에는 렘넌트와 다민족 축제를 열어라. 那周六的时候应该开启人们的还有多民主的庆典， 주일 날에는 말씀 축제를 열어라. 礼拜天的时候应该开启话语的庆典， 축제가 돼야 应 돼요. 该成为一个庆典。 이것 가지고 가나안 땅으로 들어가라. 拿着这个进迦南， 이걸 가지고 성경지 가지고 지금 광야 때 얘기처럼 보이지만 지금하고 똑같은 얘기예요. 这些信息好像是在旷野路上讲的，但是跟如今是一模一样的信息。 삶 집중으로 나를 변화시켜라. 以3个集中改变我自己， 걱정하지 마시고 삶 세팅해서 교회를 변화시켜. 要做3个装备来改变教会， 삶 응답으로 세계를 변화시켜라. 要以3个应允来改变世界。 부활하신 그리스도의 말씀. 지금도 부활하신 그리스도께서 항상 함께하사 세계복음화 전도 선교의 역사 속에 있게 하심을 감사드립니다. 영세전 그리스도, 성육신하신 그리스도, 부활하신 그리스도, 재림주 그리스도, 심판주 그리스도 되심을 알고 믿고 누리는 기도를 시작하게 하옵소서. 부활의 증거를 누리는 기도를 시작하게 하옵소서. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수 그리스도의 이름을 누리는 기도로 사탄을 결박하고 세계를 살리게 하옵소서. 신분기도, 권세기도, 영적 배경 누리는 기도를 시작하게 하옵소서. 영광된 고난의 길. 부활의 소망을 얻도록 복음을 주신 하나님 은혜에 감사드립니다. 복음 때문에 그리스도와 함께 당하는 고난은 영광임을 알고 하나님의 형상을 잃어 구원에 대한 열망이 있는 자들에게 이 복음을 전달하는 성경적인 전도운동 되어지는 캠프의 증인되게 하옵소서. 가장 문제의 시간표에 하나님의 뜻을 따라 믿음의 선택을 하게 하시고 언제든 말씀, 예배, 교회, 하나님 중심이 나의 기준 되게 하옵소서. 하나님이 원하시는 선택이 있는 줄 믿습니다. 내게 주신 언약을 확인하고 하나님의 뜻을 듣고 침묵하며 기도하게 하옵소서. 성막 중심의 모든 삶. 광야길에서도 하나님이 주신 복음의 답을 가지고
희망의 길, 절대 가능의 길을 가게 하심을 감사드립니다. 세절기, 유월절 해방, 오순절 능력, 수장절 배경을 누리는 구원의 능력을 각인하게 하옵소서. 지성소의 언약궤와 보좌, 천사의 축복, 성소의 그리스도 비밀, 세 가지 뜰의 사명, 금토일 시대의 치유 축제, 다민족과 렘넌트 축제, 말씀 축제를 24, 25 영원으로 누리게 하옵소서. 나를 변화시키는 3집 중 교회를 변화시키는 3세팅, 세계를 변화시키는 3응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.